So what did we learn in the morning, my dears? Do you remember? Sean, do you remember what we learned in the morning? Sean, please unmute. Do you remember what we learned in the morning? About the conductors and insulators, isn't it? Huh? Yes. Conduction. Conduction means, do you remember how a material gets heated, how heat passes? Isn't it? Now we said an example about passing book and all, isn't it? Do you remember? First one is, first one by one it will go. We will pass through one by one student and finally it will reach the last student. Like here one experiment also we had conducted when a iron rod or iron piece is fixed, small nails or something is fixed with that iron rod with the help of wax, and when we heat it, the first nail will fall first because it gets heated and the wax will melt. So then it will fall and gradually one by one it will fall down and the last one will fall last. So it will pass through one by one. So we said that a molecule of that thing is also one by one it will get, and means it will vibrate. The first one will vibrate and touch the second one will vibrate and it will touch the next molecule like that way. Said, isn't it? Next we were studying about conductors and insulators. What is conductors? Conductor means the things which passes the heat very fastly. For example, iron, steel, like and all. And insulators means which passes the heat very slowly. For example, firewood and all. Firewood we said, even though it is going on burning, though that area will be heated, but the rest will not be heated. That's what we can push that firewood into the fire, isn't it? അതല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതല്ലേ? വിറകിന്റെ തീ കത്തുന്ന ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ചൂടുണ്ടാവുള്ളൂ, ബാക്കി ഭാഗത്തേക്ക് ചൂട് പതിയെ വരുവേ ഇല്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആ അറ്റം എത്തുമ്പോഴേ നമുക്ക് ചൂട് തോന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര സമയം പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നാലും വി നെവർ ഫീൽ, isn't it? അതേസമയം ഒരു ഇരുമ്പിന്റെ കഷ്ണമാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞേ? പെട്ടെന്ന് ചൂട് ഇങ്ങ് അറ്റം വരെ പാസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ആ ഇതിൽ തൊടാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, തൊട്ടായിരുന്നോ? അല്ലേ? ഓക്കെ. So materials which allow heat to be conducted through them easily are called good conductors of heat. Metals such as iron, copper, silver and aluminum are good conductors of heat. In fact, most metals are good conductors of heat. So almost all the metals are very good conductors of heat. But not all. എല്ലാം ഇല്ല, പക്ഷെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ ഹീറ്റ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കടത്തി വരുന്ന ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ്. കണ്ടക്ടർ മീൻസ് ഇവിടുത്തെ ബസ്സിലെ കണ്ടക്ടർ അല്ല കേട്ടോ, ഹീറ്റ് കടത്തി വിടുന്ന അതിനൊരു ചാലകം. ഓക്കെ. ഗ്ലാസ് അലൗസ് വെരി ലിറ്റിൽ ഹീറ്റ് ടു ഫ്ലോ ത്രൂ ഇറ്റ്. ഇനി ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ, ഗ്ലാസ് പീസ്, ഒരു ചെറിയ പീസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പൊള്ളും കേട്ടോ. പക്ഷെ ഒരു വലിയ ഗ്ലാസ് പീസ് ആണ് നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ച് ചൂടാക്കിയാൽ ഈ ഇരുമ്പിന്റെ ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കമ്പയർഡ് ടു അയൺ ആൻഡ് ഓൾ ഇറ്റ് വിൽ പാസ് വെരി സ്ലോലി ഉള്ള ഹീറ്റ് ലൈക്ക് ഫയർവുഡ്. വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് മാത്രമേ അത് ഈ ഗ്ലാസ് പീസൊക്കെ അതിന് ഹീറ്റ് കടത്തി വിടുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, കമ്പയർഡ് ടു അയൺ ആൻഡ് അലുമിനിയം ആൻഡ് ഓൾ. ഗ്ലാസ് അലൗസ് very little heat to flow through it. Materials which do not allow heat to be conducted through them easily are called bad conductors of heat or insulators. So വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് പതിയെ മാത്രം നമ്മൾ ഈ ഹീറ്റ് കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ്. Wood, plastic and glass are insulators of heat. പ്ലാസ്റ്റിക് മീൻസ് നമ്മൾ പറയുന്ന നിങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കൂട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഉരുക്കിയിട്ടുണ്ടോ? എൻ്റെ ഷോണെ എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ താഴെ തീ കത്തിയാലും നമുക്ക് ചൂട് മുകളിൽ അനുഭവപ്പെടത്തില്ല അല്ലേ? ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് റീച്ചസ് നിയർ അവർ ഫിംഗർ, അതായത് മേള് വരെ ഉരുകി വീണ് മേളിലെത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുന്നത്? കൈ പൊള്ളുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക്, then wood, then glass, these all are very bad conductors of heat. That means they are insulators.
ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ടാണ്. ഈവൻ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ക്യാൻഡിൽ ഇങ്ങനെ കൈ കത്തിച്ചു പിടിച്ച് നിങ്ങളൊക്കെ പള്ളിയിലൊക്കെ പ്രദക്ഷിണത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ ക്യാൻഡിൽ കത്തിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ടില്ലേ? കുറേ സമയം വി ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ്. പക്ഷെ അത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കയ്യിലേക്ക് ഉരുക്കി വീഴുന്നു, അതിന് ചൂടുണ്ടാകും. പക്ഷെ ഡൗൺ പാർട്ട് വേർ വി ഹോൾഡ് വിൽ നോട്ട് ബി ഹീറ്റഡ്, isn't it? So such things are insulators. Did you understand what is the difference between conductors of heat and bad conductors? Bad conductor or good conductor രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഇനി ഈ ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ബാഡ് കണ്ടക്ടർ, വെരി സ്ലോ ആയിട്ട് വിടുന്നത്. അതിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ. ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടു ഷോ വാട്ടർ ഈസ് എ ബാഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റ്. വാട്ടർ ഒരു ബാഡ് കണ്ടക്ടർ ആണെന്ന് പറയുന്നു. നോക്കാം. ഹാഫ് ഫിൽ എ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് വിത്ത് കോൾഡ് വാട്ടർ, റാപ്പ് piece of ice in wires, guys, and drop it. ഞാൻ അത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. വെയിറ്റ്. നോ ഓഡിയോ. സേ ഒരു മിനിറ്റ് മക്കളെ. ഇവിടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് shown. Dia, can you see? Okay, here is a test tube and almost it is filled, not completely filled, but 3/4 of it is filled, and it is connected like this way. ഇതിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്നും എന്താ ഫ്ലെയിം ഉണ്ട്, തീ കത്തുന്നുണ്ട്, കാണുന്നുണ്ട് തീ കത്തുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ സൈഡിലാണ് ഇത് ഹീറ്റ്, ഇത് സ്ലോലി ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ബോയിലിംഗ്. പതിയെ അതിൻ്റെ ഇവിടുന്ന് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. താഴെ നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കോൾഡ് തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇത് പിന്നെ പതിയെ 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 ഇങ്ങനെ ചൂട് ഇതിനകത്തോട്ട് മൊത്തം ആകുന്നതാണ്. ഓക്കെ. ഫോർ ദാറ്റ് നോ ഓഡിയോ, ഓൺലി വീഡിയോ. സീ ഇറ്റ് ഈസ് ബോയിലിംഗ്. ഇവിടെ ബോയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കിയാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴാണ് താഴോട്ട് ചൂടായി വരുന്നത്.
Okay, did you understand what it means? A top, അത് സെക്കൻഡ് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഐസ് പീസ് ഇട്ടു. ഐസ് പീസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഹി ഹാഡ് poured വാട്ടർ, അതിനകത്ത് വേറെ സാധനം കൂടെ വെച്ച് വന്നിട്ട് അതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു. എന്നിട്ട് ടോപ്പ് വാട്ടർ ഹി ബോയിൽഡ് ഇറ്റ്. ബോയിൽഡ് മീൻസ് ഹീറ്റഡ്. സോ ആഫ്റ്റർ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദ test tube has been heated and that water has, top part of that water has boiled, but the down part, that ice is still not yet melted. മേലില് അത് തിളച്ചു, പക്ഷെ താഴെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഐസ് പീസ് ഈവൻ അത് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ടർ ഈസ് എ ബാഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റ്. അതായത് പതിയെ താഴോട്ട് അതിന്റെ ചൂട് ഇറങ്ങുന്നുള്ളൂ, മേലിലെ ഭാഗത്ത് മാത്രമേ അതിന്റെ ചൂട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ചൂട് എന്ന് വെച്ചാൽ താഴോട്ട് ഒന്നിച്ചിറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി ഷോസ് ദാറ്റ് വാട്ടർ ഈസ് ബാഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റ്. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഈസ്. ഇതാ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഐസ് ട്യൂബ് അങ്ങനെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് താഴത്തത്. പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി സമയം കഴിഞ്ഞാൽ താഴോട്ട് ചൂടിറങ്ങി എടുക്കും. പക്ഷെ മേലില് എന്താ സംഭവിച്ചു? ബോയിൽഡ് ആയി. പക്ഷെ താഴെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, ചൂട് താഴോട്ട് എത്തിയിട്ടേ ഇല്ല എന്നർത്ഥം. But in case of an iron piece, what will happen? ഈ സമയം കൊണ്ട് മറ്റേ അറ്റം വരെ ചൂട് ചെന്നിട്ടുണ്ടാകും. This activity shows that the water is a bad conductor of heat. It does not easily conduct heat from the top to the bottom of the test tube. Most liquids are bad conductors of heat. Most of the liquids, not only water, most of the liquids are bad conductors of heat. All gases, including air, are bad conductors of heat. Even air also. Almost all the gases, including air, are the bad conductors of heat. Now, for example, during winter season, have you ever sat near the fire while your mummy cook in the kitchen? Sean, Dia, during winter season when there is too cold, have you ever sat near fire in the kitchen? No, miss. Never, Yuda. Dia, what about you, my dear? No, both are no. But I used to sit during winter season when it is cool and cold. To cook, I will light the fire in the kitchen, isn't it? In the stove. Stove means not this charcoal. അതായത് അടുപ്പ്, വിറകടുപ്പില്ലേ, വിറകടുപ്പിൽ ഞാൻ തീ കത്തിക്കും. എന്നിട്ട് അടുപ്പത്ത് എന്തെങ്കിലും വെള്ളമോ അല്ല കഞ്ഞിക്കോ എന്താന്ന് വെക്കേണ്ടത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് ചൂടൊക്കെ കിട്ടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലേ? പാവം പിള്ളേനെ, അയ്യോടാ. എനിവേ, അപ്പോൾ അതിന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു തവണ പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല ഷോനെ, ദിയായി ഇരുന്നിട്ടില്ല. ഇനി പോട്ടെ, ഈ ചപ്പ് ചവറുകളൊക്കെ കത്തിച്ചു കൂട്ടിട്ട് അതിന്റെ അടുത്തിരുന്ന് ചൂട് കാഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? Never. And എന്താ വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയണ്ടേ? പോകട്ടെ. Are you Christians? Are you Christians, both of you? And Dia, what about you? Catholics? കത്തോലിക്ക പള്ളി പോകുന്നവരാണോ? അവിടെ ക്രിസ്മസിന് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ പള്ളി പോയിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ പള്ളി അന്നവരാണോ? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഷോണ ക്രിസ്മസിന് രാത്രി പള്ളി പോകാറുണ്ടോ? ഓക്കെ, പോയിട്ടേ ഇല്ലേ? ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ ഷോണൊക്കെ? ആണോ? ഇങ്ങനെയാ? അല്ല, കാത്തലിക്സ് അല്ല, കത്തോലിക്ക പള്ളി പോകുന്നവരല്ല. അങ്ങനെ വിട്ടേക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ദിയ പോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞേ. ഷോണൊക്കെ എവിടെയാ പള്ളി പോകുന്നേ? ചെറുപുഴയിലോ? ഓക്കെ. ദിയാക്കിയോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. സാധാരണ ഓക്കെ, ലീവ് ഇറ്റ്. ഞാൻ പറയാം എന്തിനാ അത്രയും പറഞ്ഞ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാല് മറ്റേതൊന്നുമല്ല. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാല് കാത്തലിക്സ് പള്ളിയിലൊക്കെ ഡ്യൂറിങ് ക്രിസ്മസ് നൈറ്റില് ന്യൂ ബോൺ ബേബി ജീസസിന്റെ ആ ബേബി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാച്ചു ഇല്ലേ, അതെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തീരെ ചുറ്റും കൊണ്ടുപോകും. ബിക്കോസ് അതിട്ട് ഒരു മെമ്മറി. മീൻസ് മന്ത് ഓഫ് ഡിസംബറിലാണ് ജീസസ് ജനിച്ചതെന്നാണ് അല്ലേ?
25th. അപ്പൊ അത് വളരെ കോൾഡ് റീജിയൻ ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ ചൂട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചൂട് കഴിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പ്രതീകം മാത്രമായിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അതിന് ചുറ്റും പോകാറുണ്ടായിരുന്നു. എന്തിനാ നമുക്ക് ചൂട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ അടുപ്പിന്റെ ഒക്കെ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചൂട് കുറച്ച് കിട്ടും. പക്ഷെ ആ സറൗണ്ടിങ്ങിൽ ഒൺലി വി വിൽ ഗെറ്റ്. മനസ്സിലായോ? ആ തീ കത്തുന്നതിന്റെ അടുത്ത് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. ബിക്കോസ് എയർ ഈസ് എ ബാഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് സ്പ്രെഡ് ഫാർ. കുറെ ദൂരോട്ടൊന്നും അതിന് ചൂട് വരത്തില്ല. ഓക്കെ. ഇറ്റ്സ് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ്. We use good conductors of heat wherever we want heat to be transferred faster. For example, cooking utensils are made up of metals such as brass or aluminum, which are good conductors of heat. Though silver and copper are the best conductors of heat, cooking utensils are not made up of these metals as they are expensive. Now, in your house, how do your mummies cook? In what type of vessels are they cooking? Sean? Aluminium. Okay. What about you, Dia? Aluminium. Okay. See, നമ്മൾ പിന്നെ ചിലതുണ്ട് ബ്രാസ്. ബ്രാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയണ്ടേ? ഓടിന്റെ പാത്രങ്ങൾ, ഓട് പാത്രം. പണ്ട് ഇപ്പൊ ഒന്നും ഇങ്ങനത്തെ ഉണ്ടോ തരത്തില് പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉരുളി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോന്നല്ല. ഇപ്പൊ അതെല്ലാം these all things are made up of aluminiums nowadays. But in those times, olden times, people used vessels made up of brass and all. Okay. So നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് തിങ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഹീറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കടത്തി വിടേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ. Now, why do you think that your parents or your mothers are using aluminum vessels for cooking purpose or steel materials or steel vessels for cooking purpose? എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? Or another thing, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, in which vessel are there any earthen pots in your house? Is your mummy cooking in that earthen pots? ഒന്ന് വേഗം ഉത്തരം പറഞ്ഞേ ഷോണേ. എല്ലാം സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുവാണോ? ദിയാ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന മൺചട്ടിയിലുണ്ടോ? മൺകലത്തിലും മൺചട്ടിയിലും കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? എല്ലാ അതിലാണോ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്? അതേ അലുമിനിയം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ? ചോറൊക്കെ വെക്കുന്നതില്ല ഷോണിന്റെ വീട്ടില്? ഫാസ്റ്റ്ലി ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞേ മുത്തേ. അലുമിനിയം ചോറ് വെക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാ അമ്മ മൺകലത്തിൽ വെക്കാത്തെ? മൺചട്ടിയൊക്കെ ഇല്ലേ വീട്ടില്? നീ ഉരുട്ടി താഴെ ഇടും, അത് പൊട്ടിപ്പോവും, അതുകൊണ്ട് അല്ലേ? What about Diya? In Diya's, what about Diya's house? കറി വെക്കാൻ മാത്രം എടുക്കുന്നു സർ. കറി വെക്കാൻ മാത്രം ചട്ടി. ചോറ് വെക്കുന്നതോ? അലുമിനിയം. എന്തുകൊണ്ട് അലുമിനിയം ഉപയോഗിക്കുന്നേ? നീ തള്ളി താഴെ ഇടുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. But in olden times when I was small and all in my house and all, my mother was using only earthen pots, and even now I am using earthen pots only. But another thing, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ, പക്ഷെ nowadays in almost all the houses people are using aluminum vessels for cooking purpose, aluminum or steel vessels. The reason for that is aluminum vessels will pass the heat, or it is a good conductor of heat, so it will get heated soon. Aluminum ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ, ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റർ ആണ്. വേഗം ചൂടാകുന്ന പാത്രമാണ് അലുമിനിയം. നമ്മൾ പറഞ്ഞ മെറ്റൽസ്, ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ മെറ്റൽസ് ആർ വെരി ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ്. സോ അലുമിനിയം, സ്റ്റീൽ ആൻഡ് ഓൾ വിൽ പാസ് ദ heat very fastly, very speedily. They are good conductors of heat. So അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വേഗം തന്നെ അതിനകത്ത് വെള്ളം ചൂടായി നമുക്ക് അരിയിട്ട് വേണം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മൺപാത്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ടേസ്റ്റി. നമ്മളിപ്പോൾ മൺപാത്രത്തിൽ കറി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചോറൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടേസ്റ്റി കമ്പയർഡ് ടു അലുമിനിയം വെസൽസ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം ദ നേച്ചർ ഇറ്റ്സെൽഫ്, isn't it?
Soil is a natural material. So, but if we cook in that, slowly only it will be heated. അത് പതിയെ ചൂട് പിടിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ ഒരു കലം വെള്ളം ഒരു അതായത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റീൽ കലത്തിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അലുമിനിയം കലത്തിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കുക. അത്രയും തന്നെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മൺകലത്തിൽ വെച്ചിട്ട് മൺചട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കുക. പക്ഷെ ഏതായിരിക്കും വേഗം ചൂടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തിളക്കുന്നത്? The water which we have kept in a steel bowl or a aluminum vessel. The water that we have kept in a earthen pot will be heated very slowly. അത് പതിയെ ചൂടാക്കുകയുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? അതുപോലെ തന്നെ ചൂടിറങ്ങുന്നതും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മളിപ്പം അലുമിനിയം കലത്തിൽ ചോറൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ സമയത്തിന് അലുമിനിയം കലത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ചൂടായി വേഗം ആകും. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ചോറ് അടുപ്പത്ത് നിറക്കി വെച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അതിന്റെ ചൂട് പതിയെ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങും വേഗം. പക്ഷെ ഈ മൺകലത്തിലാണെന്നൊരിക്കലും കുറേ സമയം കൂടെ ചൂടുണ്ടാകും. ഓക്കെ. പിന്നെ വേറൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംഫർട്ടബിൾ ആകാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ 1-2 പേരുണ്ടെങ്കിൽ മൺകലത്തിലൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും. If many people are there, or nearly 10 or 15 people are there, means it will be very difficult to remove it from the stove and to remove the water and all. അതിനകത്ത് നിന്ന് വെള്ളം വലിച്ചു വിടാനോ അല്ലെങ്കിൽ തടയിലിടുന്നോ അതിനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട്. കാരണം if by chance if it slips, what will happen? It will break into many small pieces. That means we cannot eat that day. അത്രേ ഉള്ളൂ. അന്നത്തെ ദിവസം പിന്നെ ഫുഡ് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം താഴെങ്ങനെ വീണാലെന്ത് പറ്റും? പാത്രമേ പൊട്ടിപ്പോകും. പിന്നെ പുതിയ പാത്രം മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാലേ നമുക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് അത് കംഫർട്ടബിൾ അല്ല. ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അലുമിനിയം പാത്രം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഓക്കെ. സോ മോസ്റ്റ് ലിക്വിഡ്സ് ആർ all glasses including air and bad conductors. We use good conductors of heat wherever we want to heat to be transferred fast. For example, cooking utensils are made of metals such as brass and aluminum, which are good conductors of heat. Though silver and copper are also best conductors of heat, but we are not cooking in that. Why? സിൽവർ ഇതിനേക്കാൾ വേഗം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ ചൂട് കടത്തി വിടും. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിൽവറും കൊണ്ട് പാത്രം ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് ഫുഡൊന്നും ഉണ്ടാക്കാത്ത? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ്ലി അല്ലേ? നമുക്കിപ്പോൾ ഈ സിൽവർ പാത്രമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അത് കുറേ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്, പൈസ കൂടുതലാണ് അല്ലേ? ആ സമയം ഒരു 200 രൂപ 300 രൂപയൊക്കെ കൊടുത്താൽ സമാനം നല്ല വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു കലം കിട്ടും, അലുമിനിയം കലം. അതിനകത്ത് ചോറ് വെച്ച് തിന്നാം. പക്ഷെ അത്രേ ഉള്ളൊരു സിൽവർ പോട്ട് മേടിക്കണമെങ്കിലോ ഒരു 5000 രൂപയെങ്കിലും വേണ്ടി വരും. ഇനി ഒരു ഗോൾഡിന്റെ ആണെങ്കിലോ 5 lakh, മോർ ദാൻ 5 lakh ഇട്ട് കൊടുക്കും. നാട്ടിൽ 5 lakh. ഇപ്പൊ എത്രയാ? 40,000 രൂപ എടുത്തങ്ങാണ്ട് റേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ 1 ഗ്രാമിന്. അപ്പൊ എത്ര രൂപയാകും അല്ലേ? ഓക്കെ. Though silver and copper are the best conductors of heat, cooking utensils are not made of these metals because these are very expensive. However, these days cooking utensils are with copper base are available. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കടയിലൊക്കെ കുറച്ച് ഈ കോപ്പറൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഇത് കിട്ടാനുണ്ട്. പക്ഷെ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മളെല്ലാം തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന അലുമിനിയത്തിലായിരിക്കും. We use bad conductors of heat wherever we do not want to heat to be transferred quickly. ചൂട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യേണ്ടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കും. Or the places where we do not want to heat to be lost or gained from the surroundings. Thus, handles of cooking utensils are made of bad conductors of heat, such as wood or plastic. They do not get heated up while cooking and can be held comfortably. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഈ ഹീറ്റ് suddenly, if we don't want to pass the heat, we will use the bad conductors. For example, I will tell നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രം, ഷോണെ വീട്ടിൽ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രത്തെ കുറിച്ച് വല്ല പിടിപാടുണ്ടോ? ഏത് പാത്രത്തിലാണ് ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഡു യു നോ?
Sean, now only you are in the class. Do you know in what vessel in your house tea is made? My God, have you ever drank tea? Have you never? Have you never entered into the kitchen while your mummy makes tea? And in what metal or in what is the vessel that your mother has used to make tea? ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രം ഏതാണെന്ന് അറിയാമോന്ന്? ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേടാ. അലുമിനിയം പാത്രത്തിലാണ് അമ്മ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആ പാത്രത്തിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ അറിയാവോ? നിന്റെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രം ഉണ്ടോ? ലെറ്റ് മീ ഫിക്സ്. ദോശ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടോ അമ്മ? ആ പാത്രം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രം? ഈ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം first thing that what you have to do is run to the kitchen, check all the vessels in your kitchen, okay, and ask your mummy in which vessel you are making tea, in which vessel you are making dosa, in which vessel you are making this what is it, palapam, whatever your mummy makes. You find out each vessel, okay? അയ്യോ, don't know in which vessel she is making tea and all. അത്രയൊന്നും അറിയത്തില്ല അത്ര ചെറുക്കൻ. ഓക്കെ, എന്തിനാ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ ഒരു പിടി ഉണ്ടാകും അല്ലേ? പിടിയുടെ അറ്റത്തൊരു കറുത്ത പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കാണും. അത് ഒന്നെങ്കിൽ മേ ബി ഇറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ഫൈബർ ഓർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർ വുഡൻ പീസ് ആൻഡ് ഓൾ. ഈ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ഒക്കെ നോക്കിയാൽ അറിയാം. ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനത്തിന് ഒരു വാല് പോലെ ഇങ്ങനെ ഇല്ലേ നമുക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? ഉണ്ടോ? അലുമിനിയം പാത്രമാണെങ്കിലും ഉണ്ടോ വീട്ടില്? കലമല്ലെങ്കിൽ സോസ്പാന്. ഓക്കെ, എന്തിനായിരിക്കും ആ സാധനം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ? പിടിക്കാന്. അതിന്റെ അറ്റത്തൊരു കറുത്ത സാധനം അല്ലെങ്കിൽ വുഡൻ പീസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ഫോർ വാട്ട് വി ആർ യൂസിങ് ദാറ്റ്? യു നോ, ഇറ്റ്സ് എ ബാഡ് കണ്ടക്ടർ. അത് വളരെ ബാഡ് കണ്ടക്ടർ ആണ്, അതായത് ഇൻസുലേറ്റർ ആണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് പാസ് ഹീറ്റ് ത്രൂ ദാറ്റ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കാക്കാതെ വരും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, സപ്പോസ് ഞാൻ പറയും ചായ വെക്കുന്ന പാത്രം, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റീൽ പാത്രം, അതിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അതിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു സംഭവം ഒന്നും പിടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചേനെ? നമ്മൾ ചായ ഉണ്ടാക്കി പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ പൊള്ളും അല്ലേ? ബട്ട് when there is this covering, coating, ആ കോട്ടിങ് ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ ഒരിക്കലും പൊള്ളാറില്ല. ഇന്ന് ചായ വെക്കുന്ന സമയത്ത് അമ്മയുടെ കൂടെ കിച്ചണിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം കണ്ടേക്കണം. നെക്സ്റ്റ് ട്യൂസ്ഡേ I will ask you. Okay. Okay, so we use bad conductors of heat wherever we do not want to heat to be transferred very quickly, or the place where we do not want to heat heat to be lost. Thus, the handles of cooking utensils are made of bad conductors of heat such as wood or plastic. They do not get heated up, while jute and sawdust are bad conductors. Sorry. Okay. നെക്സ്റ്റ് സംഭവം മനസ്സിലായില്ലേ? പാത്രത്തിന്റെ അറ്റത്തൊരു സാധനം ഉണ്ട്, അതെന്തിനാണെന്ന് അമ്മയോട് ഒന്ന് ചോദിക്കണം. ആ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കണം, ഏതൊക്കെ പാത്രത്തിലാണെന്നുള്ളതൊക്കെ. ചായ വെക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ, അതുപോലെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിലൊക്കെ ഒക്കെ കാണും. ഇന്നൊന്ന് അടുക്കളയിൽ കയറിക്കോ, കുഴപ്പമില്ല കേട്ടാ. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ പാത്രത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ചൂടായിരിക്കും, പക്ഷെ നമ്മളത് ഹാൻഡിൽ അടുപ്പത്തു നിന്നൊക്കെ ഇറക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ പൊള്ളാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ, jute and sawdust are bad conductors of heat. We cover ice with a jute cloth or sawdust to prevent it from gaining heat from the surroundings and melting. So, metals മാത്രമല്ല, jute, sawdust and all are also bad conductors of heat. Next, refrigerators have double walls with the space inside filled with an insulating material. This prevents the heat of the surroundings from reaching the inside of the refrigerator. And if you have a fridge in your house, it has two walls. രണ്ട് wall ഉണ്ട്. നിന്റെ വീട്ടിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടോ മോനെ? Do you have fridge at home? Okay, do you have
ടു walls ഫോർ ദാറ്റ്. എന്താ വെച്ചെന്നാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പം പഴയ ഫ്രിഡ്ജ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ only one door will be there, but inside there is a freezer, isn't it? നേരത്തെ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഫ്രീസർ, പക്ഷെ അതിനൊരു ഡോറൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കും. നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് അത്യാവശ്യം വേണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രീസറിനകത്തൊക്കെ കയറ്റി വെക്കും. അത് വളരെ ഫ്രീസ് ആയിട്ടിരിക്കും, തണുപ്പായിരിക്കും. പക്ഷെ കമ്പയർഡ് ടു ദാറ്റ് താഴെ ഭാഗത്ത് എന്താണ് ഹീറ്റ് കുറവ്, സോറി തണുപ്പ് കുറവായിരിക്കും അല്ലേ. ബട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് പുതിയ തരമുണ്ട്, 2 doors സെപ്പറേറ്റ്ലി എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും, വീടിന്റെ 2 നില പോലെ 2 ഡോറുകളുള്ളത്. മേലത്തെ ഭാഗം എന്താണ് ഭയങ്കര ഫ്രീസ് ആകും, താഴത്തെ ഭാഗം നോർമൽ കോൾഡിൽ അങ്ങ് പോകും അല്ലേ. ഓക്കെ. In winter you wear woolen clothes. If you compare them with the cotton clothes, you will find that the wool fibers have much more space between them. These get filled with air, which is a bad conductor of heat. Thus, wool, which is an insulator, and air together prevent the heat from our bodies from escaping out. Okay. So we know that during winter season we wear woolen clothes. Why do we wear woolen clothes? Because it is a bad conductor of heat. So it will not allow the heat to come out from our body. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് പുറത്തോട്ട് പോകാതെ അവിടെ തടഞ്ഞു വെക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, കൂൾനെസ് തോന്നുന്നത്. Next, during very cold winter night, 2 thinner blankets, one on the top of the other, more effective in keeping you warm than one blanket of double the thickness. This is because the layer of air trapped between the inner blankets gives additional insulation and protection from cold. And we people do not have much cold climate. It's a medium type. നമുക്കാണെങ്കിലും വിന്റർ സീസണിൽ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് തണുപ്പൊന്നുമില്ല അല്ലേ. ബട്ട് ഇഫ് യു ഗോ ടു കോൾഡ് റീജിയൻ ആൻഡ് നോർത്ത് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഓൾ, ദോസ് പീപ്പിൾ ഡ്യൂറിങ് വിന്റർ സീസൺ സംടൈംസ് ദേ വെയർ 2 or 3 സ്വെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ. 2 or 3 സ്വെറ്ററൊക്കെ ധരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഓരോ ലെയറും will help to conduct the not to keep the will not allow the heat to come out. Means it is bad conductor of heat. ഉള്ള ചൂട് പുറത്തോട്ട് പോകാതെ തടഞ്ഞ് നിർത്തുന്നത് കൊണ്ട് അത് അവർ 2 or 3 ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കും, സച്ച് വെരി കോൾഡ് റീജിയനിൽ. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് മച്ച് ഇസ് ഇനഫ്. ഓൺലി 5 more minutes is left. Okay, shall we wind up? Bye then.